शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र व मधुरमय नाम रे समस्त को नमस्कार व ख्रीष्टीय नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କର नाम धन्यवाद हेउ। पुनर्बार आपण मानको निकटरे परमेश्वरଙ୍କର जीवंत वाक्य रखिबा पाई मते प्रभु सुजोग देइतिबारु मु प्रभुंकटरे समर्पित होइछि एवं तांको अशेष धन्यवाद देउछि। विशेष करी चर्च मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल जड़ित होइतिबा समस्त मोर प्रिय पृष्ठरे थिबा भाई भौणी माननकु प्रेज लॉर्ड एवं नमस्कार जनाए। विशेष करी मोर पृष्ठरे थिबा प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माननकु आज ईश्वरଙ୍କ वाक्य मध्यरु किछि विषय कहबाकू इच्छा करिछि एवं आज से विषय आपण मानक मध्यरे मु रखिबी। प्रभुंकर गौरव हेउ। आज आम सीधा सड़क परमेश्वर वाक्य निकट को आम जीवा एवं से वाक्य आम अल्प समय चिंता करवा। आज चिंतार विषय आज टॉपिक बा प्रसंग जीशु आपण को डाकती। जीशु आपण को डाकती। जीशु डाकती। जीशु डाकती। यदि आपण माने से वाक्य बाइबल रो माने पाठ करिवे तेबे से विषय आपण माने पाई परिबे। लोकलिखित सुसमाचार 19 अध्याय आपण माने यदि पाठ करिवे 500 पद रेपरि लेखा अछि। लोकलिखित सुसमाचार 19 अध्याय 5 पद। जीशु से स्थान को आसी ऊपर को चाहि तांको कहिले जक्य शीघ्र ओलाई आस, कारण आज मते अवश्य तुम घरे रहिबाको हेबो। आपण माने जेतेबेले लोकलिखित सुसमाचार 19 अध्याय यदि 1 पदरु 10 पद पाठ करिवे आपण से स्थानरु जक्य एवं जीशुंकर साक्षात एवं कथावार्ता विषय रे लिखित होई अछि। मोर ईश्वरଙ୍କର प्रिय लोक माने ए जो अंश जो पदटी आम पाठ करेछु ताहा प्रभु जीशु जक्यों को डाकुअछंती। जक्यों को परिचय यदि आपण माने देखिबे 1 पद 2 पद एवं 3 पद 4 पद मानक आपण माने पाठ कले जानिबे से जक्य किए थिले, तांकर कार्य कोन थिला, से कि प्रकार व्यक्ति थिले एवं से किपरि जीशु को देखिबा पाई साक्षात करिबा पाई तांको हृदय रे इच्छा जात होइछि। से विषय रे आपण माने पाई परिबे। आउ विशेष करी 6 पदरु यदि आपण माने 10 पद पर्यंत पाठ करिवे प्रभु जीशु जक्यों को डाकुअछंती एवं डाकिकी जक्यों को कहउछंती मु तुम घर को जीवी एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट जक्यों को गृह को जाइकी जक्यों को बा जक्यों सहित कथबार्ता करी एवं जक्यो किपरि परिवर्तन होउछंती एवं प्रभु जीशु घोषणा करूछंती एई गृह रे परित्राण उपस्थित होइछि। ए मध्य जणे अब्राहमंकर संतान। आ शेष 10 पदर लेखा अछि जा अजिता खोजी रक्षा करबा निमंते मनुष्य पुत्र आसी अछंती। लूक 19 1 पदरु 10 पद मध्यर गोटे संक्षिप्त परिचय बा विवरणी यह अटे। किंतु आम विशेष करी
19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ଭିତରୁ ଆମେ 5 ପଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। 5 ପଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ସେଇ ଭୋକ ସେଇ ଶୋଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତା କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ଏହା ଅଟେ, ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଙ୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା, ସେହି ବାଟର ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଯଜ୍ଞ ଚଢ଼ିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନା ମୋତେ ଜଣେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଣିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଜ୍ଞ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ, ଜଣେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ମନୋନୀତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ ବା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁ, ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଯଜ୍ଞଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆମଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଥିଲେ। ଅନେକ ତ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ତ ଶୁଣିକି ବି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସେମାନେ ରହିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ କେହି ଦରକାର କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେପରି ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଏପରି ଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ନିଜର କରନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାକରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ
ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହରାଇବା ଆଶାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ହରଉଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ, ଭଲ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଶୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ସେ ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଲେ? କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ? କ'ଣ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ, ନିଜର ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଜଗତରେ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଧନ ପାଉଛୁ, ମାନ ପାଉଛୁ, ସମ୍ମାନ ପାଉଛୁ, ଅନେକ ମଜା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ, ପାପରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହୁଁ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସରିଯାଏ, ଯେମିତି ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ, କେବଳ ନରକ ଏକା ଆମ ପାଇଁ ଅଂଶ ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରବରେ, ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆମମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା, ତା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଡାକରାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଡାକରା ଶୁଣିକି ଆପଣ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି କି? ସେ ଡାକରା ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିବେଚନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିପରି ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।